पंजाब च बिजली संकट बरकरार। डिमांड और सप्लाई के विचाले बड़ा फर्क। पिंडों तो लैके शहरों के विच लग रहे लंबे लंबे बिजली कट। खेती लिए 6 घंटे बिजली की मांग नूं लैके अज सड़कों पर उतरनगे किसान। पंजाब भर दे विच करनगे प्रदर्शन। अमृतसर दे विच घेरनगे बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीयू की रिहाइश। बिजली संकट नूं लैके हरकत दे विच सरकार। बिजली मंत्री हरभजन ईटीयू बोले खुद मुख्यमंत्री कर रहे हालात की निगरानी। लोगों को जल्द मिलेगी लोड़ींदी बिजली। सरकार के एक्शन से कांग्रेसी भी होए मुरीद। सिद्धू बिट्टू और औजला ने की तारीफ। सिसवा के 29 एकड़ पंचायती जमीन तो छुड़वाया गया नाजायज कब्जा। नाजायज माइनिंग के खिलाफ मान सरकार ने खोलिया मोर्चा। एक हफ्ते के विच दूजा अफसर सस्पेंड। जियोलॉजिस्ट के तौर पर काम कर रहे गगन नूं कीता सस्पेंड। मान सरकार सारे हलकों के खोलन जारी मुहल्ला क्लीनिक। सेहत विभाग ने सिविल सर्जनों को लिखी चिट्ठी। 1 मई तक विधायकों के नाल राबता कर जगह चुनने के दिते निर्देश। कांग्रेस प्रधान राजा वड़िंग वड्डा इल्जाम। बोले कई अफसर कांग्रेस प्रति रख रहे दुश्मनी वाला रवैया। आगाह करदिया बोलिया जदों तुसीं आए कानून के शिकंजे विच तां कोई नहीं कर सकेगा मदद। आरबीआई ने पंजाब दे विच कणक खरीद लई सीसीएल च कीता वाधा। 3378 करोड़ के वादे दे नाल 28,000 करोड़ तो वध हुई सीसीएल। हुण 31 मई तक होएगी सरकारी खरीद। पुलिस मुलाजमां नूं लैके मान सरकार का बड़ा फैसला। पुलिस वालियां दे परिवारां नूं नौकरी च मिलेगा 2% राखवांकरण। 1996 तो बाद बंद हुई राखवांकरण पॉलिसी की बहाल। सज्जन कुमार नूं जमानत मिलण के मामले के अकाल तख्त के जथेदार ने डीएसजीएमसी नूं घेरिया। पैर दी कर रहे वकील के अदालत दे विच ना पहुंचण ते चुके सवाल। बोले दिल्ली कमेटी ने गंभीरता दे नाल नहीं लिया मामला। देना पवेगा जवाब। बेअदबी मामले के विच इंसाफ की मांग नूं लैके मोगा दे विच मोबाइल टावर से चढ़िया नौजवान। बंदी सिंघां की रिहाई की मांग। नौजवान नूं टावर तो उतारन दी कोशिशां जारी। बठिंडा के भगता भाई के वड्डा हादसा। देर रात बस स्टैंड च लगी भयानक अग। बस के सौ रहे कंडक्टर की जिंदा सड़न के नाल मौत। रेवाड़ी के सरकारी हस्पताल के विच बच्चों के वार्ड च लगी अग। समा रहिंदिआं सुरक्षित बाहर कढे गए सारे नवजात। एसी के विच शॉर्ट सर्किट के कारण वापरिया हादसा। पंजाब हरियाणा च गर्मी ने कड्डे वट। पटियाला च 40 डिग्री तक पहुंचे पर एतवार नूं होर भी 27 की गर्मी। सत श्री अकाल। समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। सब तो पहला शुरुआत करते हैं बिजली तो, यानी कि बिजली संकट। सो बत्ती गुल है और गर्मी जिहड़ी है फुल है। सो पंजाब च बिजली संकट बरकरार है। सूबे भर दे विच दस दईए कि लंबे लंबे बिजली के कट लग रहे हैं। लोग परेशान ने, व्यापारी दुकानदार परेशानी का आलम है क्योंकि लंबे लंबे बिजली के कट्टा तो हर कोई इस वेले बेहाल नजर आ रहा है। पिंडों के विच दस दईए कि 10 तो लैके 13 घंटिया तक के कट लग रहे हैं और शहरों के विच 4 तो लैके 7 घंटिया तक के बिजली के कट लग रहे हैं। बिजली कटौती करके उद्योगों से भी असर पै रहा। कल बिजली विभाग को दस दईए कि 35,657 शिकायतां मिलियां सन। जेकर शिकायतों की गल की जाए गर्मी करके बिजली की मंग वधी है। खास तौर पर मंग नूं लैके जिहड़ी है पूर्ति उसदे विच वड्डा फर्क नजर आ रहा है। सो अज यह भी जानकारी है कि तलवंडी साबो प्लांट का दूजा यूनिट चालू हो सकता है, यानी कि थोड़ी राहत की खबर जरूर है। पर इस विचाले बीते 2 दिनों तो कह सकते हैं कि हाहाकार मची हुई है क्योंकि बिजली के कट लग रहे हैं। और यह समस्या जिस तक जानकारी है तो सिर्फ पंजाब दे विच नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर तो लैके आंध्र प्रदेश तक यह समस्या बरकरार है। पर पंजाब दे विच इस वेले हालात जिहड़े ने पिंडां ते शहरां दे विच खराब हो रहे हैं क्योंकि जेकर घंटिया की गल की जाए तो पिंडां दे विच तां 10 तो लैके 13 घंटिया तक के बिजली के कट लग रहे हैं और शहरों की गल की जाए तो 4 तो लैके 7 घंटिया के बिजली के कट ने, यानी कि उद्योगों से भी असर पै रहा है। आम घरां दे विच लोग जिहड़े ने ओह परेशान हो रहे हैं। पिंडां दीआं सत्थां दे विच लोग बैठे हुए ने, उत्थे दरख्तां दे हेठां बैठ के अपना गुजारा करते हैं, दिन कटते हैं, दोपहर कटते हैं क्योंकि अत्त दी गर्मी पै रही है। अगेती गर्मी करके परेशानी का आलम है। पर दूसरे पासे इस हालातों के नाल नजिठण दे लई सरकार भी कह सकते हैं कि कोशिशों दे विच जुटी हुई है। खास तौर पर जेकर जिक्र किया जाए उन्हों का कहना है कि जल्दी इस समस्या पर काबू पा लिया जाएगा, लोगों को निजात दवाई जाएगी। खास तौर पर जेकर जिक्र किया जाए तो कोले की कमी करके समस्या जी बरकरार है। सो इस वेले हालात ये ने कि शहर 4 तो 7 घंटिया के बिजली के कट लग रहे हैं जो कि परेशानी का बड़ा आलम है। और इस तो इलावा पिंडों की गल की जाए तो 10 तो लैके 13 घंटिया के कट ने जो कि बड़ा एक मसला है। और जेकर बीते कल की गल करते हैं तो 35,657 शिकायत
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ ਸੀ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗਰਮੀ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਦੂਜਾ ਉਹ ਯੂਨਿਟ ਉਸ ਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, क्योंकि कई प्लांट अजिहे जिहड़े यूनिट ने बंद पे ने, कोयले की कमी करके बंद पे ने। सो इस वेले हालात जिहड़े ने खराब ने, बिजली संकट बरकरार है और कुल मिला के इस वेले तरासदी हाहाकार जिहड़ी है पिंडां ते शहरां दे विच मची हुई है। सो डिमांड की गल की जाए तो 7500 मैगावाट है, उत्पादन 4400 मैगावाट है और हालात इस वेले चिंतित बने हुए ने। तो ग्राउंड ते भी जिहड़ा ओ जाना जरूरी है कि आखिरकार की कुछ मौजूदा परिस्थितियां जिहड़ियां ने ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, क्योंकि जो कुछ हालात दस रहे ने तो काफ़ी गंभीर चिंता जिहड़ी है बनती जा रही है। सो डिमांड जिहड़ी है 7500 मैगावाट है, उत्पादन जिहड़ा है वो 4400 मैगावाट है, बाहरों खरीद जिहड़ी है वो 2400 मैगावाट हो रही है और कमी 700 मैगावाट दी है। सीधा चलदे हां अमृतसर च साडे नाल राजीव शर्मा ने ज्यादा गलबात दे लई, ग्राउंड ते रिपोर्ट दे लई कि आखिरकार की कुछ हालात जिहड़े ने वो नजर आ रहे ने। जी राजीव, जानना चाहांगे अगर इत्थों दी गल कीती जाए तो ग्राउंड ते की कुछ परिस्थिति है, क्योंकि ये बड़े बड़े कट लोकां दी परेशानी दा आलम ने। बिल्कुल जी हाँ, बिल्कुल गुरजोत, बिजली के जोड़े कट ने इस वे वड्डी परेशानी का कारण बने हुए हैं, भावें वो किसान हो या आम जोड़े नागरिक ने पिंडां शहरां दे, तां वो बिजली के इन्हां कट्टां तो काफ़ी परेशान नज़र आ रहे हैं। तो अज अमृतसर दे विच जो पंजाब के बिजली मंत्री ने उन्हां दे घर दे बाहर घिराव करन दी तैयारी दे विच किसान मजदूर संघर्ष कमेटी दे तुसीं देख सकते हो सारे नुमाइंदे इत्थे मौजूद ने। तो अमृतसर का गोल्डन गेट है जिथे ये सारे किसान जिहड़े ने वो एकत्र हो रहे, और इत्थों कुछ ही दूरी ते बिजली मंत्री की जिहड़ी रिहायश है उत्थे अज घिराव किया जाना। कुछ देर बाद ये किसान कूच करनगे बिजली मंत्री के घर वाले पासे। मेरे नाल सरवण सिंह पंधेर ने, उन्होंने तो जानते हैं कि आखिरकार ये जिहड़े बिजली के कट ने सिर्फ किसानों को परेशान कर रहे हैं या आम नागरिक भी ये तो परेशान हो रहे हैं। देखो मेरे ख्याल इस वेले क्राइसिस पूरे पंजाब का वा, चाहे वो अर्बन सप्लाई में जुड़ के शहरी हो, चाहे पिंडां दे लोग हो, चाहे खेती मोटरां दे फीटर होने, ये क्राइसिस पूरे पंजाब का बन गया आ। अपनी पिछले 20 सालों जो असी देखा एडा वड्डा क्राइसिस नहीं असी देखा। चलो बिजली की मंग वधदी रही आ, नाल दी नाल थोड़ी बहुती सप्लाई का फर्क, कोई 90% सप्लाई 95% 5% घट गई, 1-2-3 घंटिया के कट ला के सर गया। हुण 12-12 14 ਝੋਂਦਿਆਂ ਦੇ कट इन्ने घंटिया के कट लगते हैं, वड्डी गल है। खेती फीटर तो तुसीं किते मीडिया वाले सर्वा करो, असीं तुहानूं खेतां 'च लै जाइए, चाहे वो सब्जियां ने, हरा चारा वा, मक्की आ ਜਾਂ गन्ने की फसल हैगी आ, सारियां सड़ के तबाह हो गई। पानी नहीं आ रहा गां, पनीरी बीजनी आ तो आपां पहलों खेत नूं वाहांगे पानी दे के फिर ही पनीरी बीजांगे। एडा वड्डा संकट है, लगता सुन लगता कुछ भी नहीं होना। एक तो साडी कणक का झाड़ घट निकलिया, करजा किसानां सिर पहलों हैगा, खुदकुशियां कर रहे हैं। ये तकरीबन सब्जी वाले मैटर के अरबां रुपये का साडा नुकसान हो गया। ਇਹਦਾ ਗਾਂ क्राइसिस का गां भी कोई हल नहीं हैगा। भावें बिजली मंत्री का जिहड़ा घिराव किया जा रहा, बिजली मंत्री नूं आखिरकार की मैसेज जिहड़ा किसान देना चाहुंदे ने कि पंजाबी आखिरकार चाहुंदे की ने इस वेले? देखो असीं मसले का हल चाहुंदे आ भी खेती मोटरां की सप्लाई ते घरेलू सप्लाई यकीनी बनाई जाए। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ एक तो आ वा करंट इशू, एक लम्मे दा तो भी ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅਪਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬਠਿੰਡਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੇਚਤਾ। ਕੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੂਗੀ? ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਵੇਚੂਗੀ, ਲਹਿਰਾ ਮੁਫਤਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚੂਗੀ। ਆਪਣੇ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਪਨ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਕਟ ਸਦੀਵੀ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ठीक है, जे प्राइवेट खेतर कोले का कब्जा, वो कोला अपने ते कब्जा करके बह गए। भावें केंद्र भी बहुत सारे मसलियां साडे नाल वितकरा कर रह गया। तो भगवंत मान सरकार नूं कोई अपनी पॉलिसी नीति सानूं दसनी चाहिए है भी आह असीं पॉलिसी अडॉप्ट कर ली। इस वेले जिड्डा वड्डा क्राइसिस आ, केंद्री पूल चों भावें मुੱਲ बिजली लैनी पवे, मुੱਲ बिजली लैके पंजाब नूं बचाया जा सके। दूजा मैं कहना भी कुदरत आ को बचा जे तो मींह मां पै जे तां उवें वक्ती तौर पर जिड्डा वड्डा पाड़ा वा, डिमांड बहुत ज़्यादा वा ਤੇ ਪੈਦਾਵਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਤਰਕ ਉਹ ਦਿੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਬਣਾ ਪਾਏਗੀ ਜਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਐਸਾ, ਜਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ? ਦੇਖੋ ਨੀਤੀ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜੇ ਉਹ ਦਿਲੋਂ ਚਾਹਣ ਵੀ ਇਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ, ਬਿਜਲੀ केंद्री पूल चो लैनी पैनी लै लैन।
ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਤੋਂ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਅਡਾਪਟ ਕਰਦੇ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਅੱਗੇ ਜਾਰੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬਿਜਾਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ? ਪੂਰਾ ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਐਜ ਏ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਵੱਢ ਭਰਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਵੱਢ ਪੁੱਟਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਨੀਰੀ ਜੋਗਾ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਝੋਨਾ ਲੱਗੂ ਕਾਦੇ ਤੋਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਖੁਦ ਚਿੰਤਾ ਵਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਬੀਜੇ ਸਟਾਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਝੇ 'ਚ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਪਾਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸੁੱਕ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਅੱਡ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬੋਝ ਆ ਮਨ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗਾਂ ਸੀਜ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੂਗਾ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਖੇਤੀ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਨਾ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਰਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ। ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕੂਚ ਕਰਨ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੈ ਰਾਜੀਵ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਸ਼ਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਰੇਸ਼ ਸੇਠੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਨਰੇਸ਼, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਅਜੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? देखो गुरजोत, बिल्कुल ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਬੱਧੀ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਸਵੇਰ ਲਾਈਟ ਚਲੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਆਏਗੀ। ਅਗਰ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ 10 ਮਿੰਟ ਲਾਈਟ ਆ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3-3 4-4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲੰਮੇ ਕੱਟ ਫਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖੜੇ ਆ ਮਕੈਨੀਕਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖੜੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮਕੈਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਅਗਰ ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਮ ਫੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਵੀ। ਅੱਜ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੜਕਾਂ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸਰ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਹੈ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੌਣ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਡੇਅਰੀ ਤੋਂ ਚੱਕ ਲਓ, ਲੋਕ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਡੇਅਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਦੁੱਧ ਸੇਵ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਲਾਈਟ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ 30 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕਿਤੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵੈਲਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਚੱਲੂਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਜੇ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਗੇ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਲਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਿਕਲੂਗਾ, ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਰੌਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੈ, ਤਾਰਾਂ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਤਾਰਾਂ 'ਚ ਲਾਈਟ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੁਝ ਮਕੈਨਿਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ 8 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੱਟ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਹੀ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਹੈ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਦਾ, ਵੈਲਡਿੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਸੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ ਅਦਾਰੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਜੋ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਪੱਖੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਪੱਖੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੀ ਗੱਲ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਉਹ ਲਾਈਟ ਜੀ ਇਨਵਰਟਰ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਫਿਰ ਰਾਤ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੰਮਕਾਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਕੰਮਕਾਰ ਖਰਾਦੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਫਿਰ ਖਰਾਦ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਚੱਲੂਗਾ ਕੰਮ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲਾ ਦਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਉਹ ਬੱਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੈਟਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪ ਰੋ ਰਹੇ ਕਿ ਜੇ ਲਾਈਟ ਆਊਗੀ ਤਾਂ ਬੈਟਰੀ ਚਾਰਜ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਜੀ ਇਨਵਰਟਰ ਨਵੇਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਬੈਟਰੀ ਨਵੇਂ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਰੇਸ਼, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜੀਵ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 골ਡਨ ਗੇਟ ਦੇ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ, ਤੌਰ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜੇਕਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਮਾਲਵਾ ਬੈਲਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਕਿਸਾਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਉੱਪਰ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਸਲਾਂ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਮਜਬੂਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 9 ਤੋਂ 10 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ।
ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ 10-10 12-12 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਵਕਤ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੱਕੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਆ ਪਰ ਸੁੱਕੀ ਪਈ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਭਾਜੀ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆ ਜੀ ਨਾਮ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਖਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਜਨਰੇਟਰ ਲਗਾ ਰੱਖਿਆ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਖਰਚਾ ਵੀਰ ਜੀ 1000 ਰੁਪਇਆ ਘੰਟਾ ਜਨਰੇਟਰ ਟਰੈਕਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾਂਦਾ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ? 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 10 ਲੀਟਰ 9-10 ਲੀਟਰ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬੱਤੀ ਆਈ ਨੂੰ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 6 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 1 ਘੰਟਾ ਬੱਤੀ ਆਈ ਸੀ। ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਲੱਗੇਗੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ? ਹੁਣ ਇਸ ਵਕਤ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, 10 ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਮੱਕੀ ਲੱਗੀ ਨੂੰ। ਹਜੇ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ ਤੇ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬੱਤੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਕਿਸਾਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਭਾਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ? ਗੁਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਫਸਲ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ? 25 ਏਕੜ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਐ ਲਾ ਲਓ ਜੀ 2000 ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਲਾ ਖਰਚਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫਾਲਤੂ। ਰੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਜਨਰੇਟਰ ਲਾਉਣਾ ਜੀ 10-12 ਘੰਟੇ ਡੇਲੀ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣਾ ਜੀ। 25 ਏਕੜ ਹੈ ਜੀ। ਲਾਈਟ 6 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਦਿਨ ਆਈ ਹੈ, ਘੰਟਾ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ 12 ਘੰਟੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਹਾਲਾਤ ਮਾੜੇ ਨੇ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਜੇ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਗਰ ਹਾਲਾਤ ਇਹੀ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਮੱਕੀ ਦੀ ਵੀ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਨੇ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ-ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ? ਫਸਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਮੱਕੀ ਦੀ ਆ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਚਟਾਲਾ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡੰਗਰਾਂ ਲਈ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਕੱਖ, ਉਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫਸਲ ਅਜੇ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਝੋਨਾ ਲਾਉਣਾ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਹਲੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਟਾਈਮ ਪਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਹਾਲਾਤ? ਜਿਵੇਂ ਵੈਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਆ, ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਊਗਾ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਊਗਾ ਪੂਰੀ ਫਸਲ ਦੀ ਵਢਾਈ ਤੱਕ? ਪੜਾਈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ 10,000 ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ 20,000 ਖਰਚਾ ਆਉਣਾ। ਐ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਡੇਲੀ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੈਕਟਰ 10 ਲੀਟਰ ਡੀਜ਼ਲ ਖਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਰੋਜ਼ 13-14 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਖਰਚਾ ਫਾਲਤੂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਟੋਟਲ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਘਾਟੇ ਤੱਕ ਜਾਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂ ਘਾਟਾ ਹੋ? ਜੇ ਵੀਰੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੱਕੀ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ। ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਡੀਜ਼ਲ ਨਹੀਂ ਫੁਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨੀ ਆ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਆ ਫ੍ਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਬਿਜਲੀ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਨਰੇਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ 9 ਜਾਂ 10 ਲੀਟਰ ਜਿਹੜਾ ਡੀਜ਼ਲ ਆ ਤੇਲ ਜਨਰੇਟਰ ਖਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਚ 12-13 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖਰਚਾ ਕਰੂਗਾ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਬਿਨਾਂ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਆ ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਵਾਹੁਣੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨਾ ਖਰਚਾ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦੇ। ਜੀ ਗੁਰਜੋਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਾਸਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਜੇਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਸੋ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਥਾਈਂ ਹਾਲਾਤ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕਰੀਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਅੱਜ ਘਿਰਾਓ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੋਠੀ ਦਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਹਾਕਾਰ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਡੇਰੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਦੇ ਆ, ਜੇਕਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਇਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਸਕੂਲੀ ਬੱਚੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾਂ ਬੱਤੀ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਪੱਖੇ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਲੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਥਾਈਂ ਤੇ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਈ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਬੰਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਸਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੀ ਕੁਝ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਔਰ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਵਧਦੀ ਗਰਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 40% ਵਧੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ। 26 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਕਰਕੇ 800 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਅਤੇ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੂਰੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਰੋਪੜ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਰਮਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। 75 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਦੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇ ਅਜੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਹੁਣ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਫਰੀਦਕੋਟ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਾਊਂਡ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੇਕਰ ਮਨੋਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੁਰਜੋਤ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਰਸਟ ਪਿੰਡ ਹੈਗਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇਗੇ ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਥ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਮੰਜਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਲਏ, ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਕਿਉਂ ਇੰਨੇ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ? ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਪੌਦ ਬੀਜਣ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਫਸਲ ਬੀਜਣ ਨੂੰ, ਨਾ ਮੂੰਗੀ, ਨਾ ਹਰ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਮੰਜਾ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਤਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਚੌਂਕੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਕਿੰਨੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਫਰਿੱਜ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ? ਹਾਂ ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਬੰਦ ਪਿਆ ਜੀ। ਪੱਖੇ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਕੂਲਰ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਏਸੀ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ, ਫਰਿੱਜ ਬੰਦ ਪਏ ਨੇ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੰਡਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ। ਬੱਚੇ ਵੀ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜੀ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏंगे ਮਨੋਜ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫਿਲਹਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਸੁਖਜਿੰਦਰ, ਜੇਕਰ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕੁਝ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਗੁੱਲ ਸਿਆਸਤ ਫੁੱਲ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟਾਂ ਕਰਕੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਗ੍ਰਹਿਣੀਆਂ ਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਝੇਲਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਵਪਾਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਾਸਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸਰ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਔਕੜਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਦਾਰੋ ਮਦਾਰੀ ਸਾਰਾ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਬਹੁਤ ਪੈਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਗਾਹਕ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਕਰਕੇ ਵਪਾਰ ਅੱਧਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ ਸੇਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਕਿੰਨੀ ਸੇਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਰਹਿ ਗਈ? 30% ਸੇਲ ਸਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਟਾਫ ਸਾਡਾ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਉਨਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਔਕੜਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਇਹ ਜਲਦੀ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਹੱਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਇਹਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਥੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੱਪ ਹੋਣ ਦੇ ਕਗਾਰ ਤੇ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ तमाम ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਰਨਜੀਤ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਓ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਔਰ ਮਨੋਜ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ
ਤਸਵੀਰਾਂ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਜਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁੱਲ ਹੁੰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 7 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਪਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਔਰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਕੱਟਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿ 2 ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟਾਂ 'ਚ ਕੁਝ ਤਕਨੀਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਯੂਨਿਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਰੋਪੜ ਵਾਲਾ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਯੂਨਿਟ ਚਾਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਲਦੀ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਿੱਠ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਉਹ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਵੇਖੀਏ।